welcome to the Instagram live of Ecosathi Nepal. So, to give continuity to our sustainability chat, today we'll be joined by Ms. Prakriti Koirala, who's a climate change researcher and negotiator. So, today's conversation is going to be a bit different because we'll be talking more about regulations and policies, that is related to environment and sustainability. So, without further ado, let me add Prakriti Z. um, then we can continue the conversation. Okay. Has a master's in environmental science from Center Department of Environmental Science, Tripura University. She's also the United States Youth Council Batch 2022 member. अनि उहाँको चाहिँ previously Climate Nepal's organizationमा advisor and public relation officer पनि पोस्टमा रहनु भएको छ. Hi Prakriti ji, welcome. Thank you. How are you? I'm good. How are you? I'm fine. Firstly, congratulations. Thank you so much. And we all hope that it's the big day would be a blast and be good for you. So so it's a bit rainy, as well, I think Yes. the weather is also challenging. So we are good for the conversation, I guess. Yes. So to our viewers, when we say you're working on climate change and sustainability, I say, what sector चाहिँ तपाईं अहिले चाहिँ एकदमै आबद्ध हुनुहुन्छ? कुन सेक्टरमा चाहिँ are you currently working in? मैले चाहिँ अहिले भर्खरै इन्भाइरोमेन्ट साइन्समा चाहिँ मास्टर सकाएँ र I'm involved in environmental science को पनि climate change related अलि disaster related कुराहरुमा especially negotiation अनि research, advocacy, activism related कामहरु चाहिँ गरिरहेको छु. You do have a master's in environmental science, so the first master you have a bachelor as in environmental science, right? So that's like कस्तो motivated, inspiring खालको यो एक किसिमको climate change मै लाग्नु भन्दा पनि अगाडि. So what was your inspiration back then when you were about to start your bachelor and then giving continuity to masters as well? कस्तो थियो भन्दाखेरि स्टार्ट चाहिँ मेरो स्कुलबाट नै भएको थियो. स्कुलमा चाहिँ म सिद्धार्थ वनस्थली इन्स्टिट्युट पढेको अनि त्यहाँ चाहिँ आई वाज मेम्बर अफ नेचर क्लब अनि त्यहाँ क्लाइमेट चेन्ज लर्निङ सेन्टर CCLC भन्ने थियो क्या म क्लास 8 मा हुँदाखेरि. सो आई वाज इन्भल्भ इन यो अवेरनेस रेजिङ प्रोग्राम्स अनि सरसफाई कार्यक्रमहरू भइरहेको थियो हाम्रो हैन स्कुलमा हुँदाखेरि अनि एक्जिबिसनहरू हुने. सो त्यतिखेर नै आई वाज इन्ट्रेस्टेड इन यो कुरामा. सो my interest is my motivation. अर्को कुरा चाहिँ मैले I have been saying this, my name is my motivation, हैन. My name is Prakriti and I have been driven by my name जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति बढी कन्सर्न चाहिँ त्यो पनि हो जस्तो लाग्छ मेरो एकाडेमिक सँगसँगै यो पर्सनल कुरा पनि. So yeah, that keeps me motivated. Okay, so do you feel like given the name as well, like you have proven and then put that base mark for that kind of work that you have done? So तपाईँले bachelor पनि गर्नुभयो and masters पनि गर्नुभयो. Do you feel like that kind of academic background gave a strength to like someone that you are now as a climate enthusiast, as a climate researcher? Yes, धेरै कुरामा चाहिँ हेल्प भएको छ किनभने क्लाइमेट चेन्ज त भइरहेको छ. वी हेभ बीन अल हैन फेसिङ इट. तर अलिकति रिसर्च बेस्ड कुराहरू चाहिँ अब क्लाइमेट चेन्ज रिलेटेड पनि यसको हिस्ट्री देखि लिएर यो कसरी सुरु भयो, यसको प्रब्लम के हो, यसले हामीलाई कसरी इम्प्याक्ट गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू हामीले छुट्टै सब्जेक्टहरुमा नि पढ्यौं र प्लस आफै पनि इन्भल्भ भए नि त केस स्टडीजहरु थेसिस यसमै गरे. सो आई वाज इन्टु इट. त्यो भएको कारणले पनि सो चुजिङ दिस एज अ ब्याचलर्स मास्टर्समा चाहिँ इट हेल्प मी अ लट. जुन म अहिले जहाँ छु त्यसको लागि पनि यो कोर्सले चाहिँ एकदमै हेल्प गरेको चाहिँ छ. आई मस्ट से दिस. So हजुरलाई about this that you have this background and then you are also working on it, right? What do you think Nepalको situation now? Although we are all facing it, only climate change going, and the weather देखि लिएर everything, the vector-borne disease लिएर every dengue outbreak, everything is there. But अहिलेको scenario, present scenario मा चाहिँ तपाईलाई नेपालमा चाहिँ what do you think is that needs the immediate attention, climate को perspective बाट चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईलाई? What do you think is that?
अब क्लाइमेट चेन्ज भनेपछि हामीलाई चाहिँ फेरि एकदमै भेग ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ होइन, तर यो एकदमै हाम्रो बेसिक कुराहरूसँग लिङ्क भएको छ। जस्तो बेसिक भन्नाले हेल्थ, वाटर, फुड होइन, सेटलमेन्ट्स, अनि मान्छेहरूको लाइभलीहुड, र त्यो सँगसँगै जोडिएको अरू अकुपेसन। अब कृषि प्रधान देश हामी, अब टुरिज्म, एग्रिकल्चर, यो कुराहरूमा चाहिँ अलिकति अटेन्सन नपुगेको हो कि जस्तो लाग्छ। र त्यो सँगसँगै हाम्रो जब बजेट एलोकेसन हुन्छ होइन, बजेट अदर रिसोर्सेसहरू एलोकेसन हुन्छ, त्यसमा चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज अनि डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्ट, यसमा चाहिँ एकदमै कम हुन्छ क्या। देयर इज भेरी त्यो लेस प्रायोरिटी। मान्छेहरूको यो पोलिटिकल विल पनि कम भएर पनि होला। सो यो कुराहरूमा चाहिँ वी निड टु वर्क आउट जस्तो लाग्छ। क्लाइमेट चेन्ज भनिराख्दाखेरि चाहिँ ठुलो जस्तो सुनिन्छ, तर इट्स भेरी त्यो सबै यो बेसिक निड्सहरूमा, बेसिक कुराहरूमा नै डिरेक्टली लिङ्क भएको हुन्छ नि त। सो या त्यसमा नै वर्कआउट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यो नेपालको केसमा चाहिँ। एक्ज्याक्टली, लाइक त्यो पनि हो, लाइक द ग्रिन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिङ भन्दाखेरि एकदमै प्यानल डिस्कसन गर्नै पर्ने जस्तो कुरा जस्तो सुनिन्छ होइन। बट देन माइनर कुरामा चाहिँ वी आर फेसिङ द्याट इफेक्ट होइन, इम्प्याक्ट अफ क्लाइमेट पनि। गिभन द वेदर पनि अहिले एक्कासी अब होइन वैशाख स्प्रिङको टाइममा पनि देयर इज लाइक दिस हजारियस थिङ द्याट्स ह्यापनिङ। सो तपाईँले अब अघि भने जस्तै यो डिफ्रेन्ट पोलिसी लेभल्सहरूको पनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको चाहिँ यो क्लाइमेट स्पेसिफिकमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट सम्बन्धी चाहिँ कस्तो छ? जस्ट टु गिभ एन ओभरभ्यू होइन, हामी कतिहरूलाई चाहिँ, किनभने वी डु टक अबाउट क्लाइमेट एन्ड इन्भाइरोमेन्ट, बट पोलिसी लेभलमा हाउ इज इट होइन, कतिको स्ट्रङ छ नेपालको सिनारियो, यो फन्डामेन्टलहरू? मेबी यु क्यान। सो रिसेन्ट कुरा गर्ने हो भने पनि 2021मा चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले नेपालको पुरै भल्नरेबिलिटी रिस्क असेसमेन्ट गरेको थियो कि, जसमा चाहिँ अब नेपालको डिफ्रेन्ट सेक्टरल इस्युजहरूमा, जस्तो लाइभलीहुड, एग्रिकल्चरमा चाहिँ डिफ्रेन्ट प्लेसमा कुन कुन जिल्ला चाहिँ कतिको भल्नरेबल छ क्लाइमेट चेन्ज रिलेटेड कुराहरूबाट होइन, र त्यसमा चाहिँ रिस्क कतिको छ, र त्यसमा कस्तो कस्तो खालको एडाप्टेसन स्ट्राटेजीहरू चाहिँ लगाउन सकिन्छ भनेर पनि आइडेन्टिफाई गरेको छ। त्यो भएर प्लान्स, पोलिसिज, यो डकुमेन्ट्स, रिपोर्ट्सहरू चाहिँ एकदमै राम्रो छ जस्तो लाग्छ। किनभने मैले मास्टर्समा पोलिसिज, क्लाइमेट चेन्ज पोलिसिजहरू पनि पढेको थियो मेरो सब्जेक्टमा होइन। सो वी हेभ भेरी एकदमै गुड के पोलिसी वाइज वी आर भेरी अहेड, अनि एकदम इक्जाम्पल पनि छ हाम्रो पोलिसिजहरू चाहिँ। अनि क्लाइमेट चेन्ज पोलिसी छ हाम्रो, अनि 3 टायर्स अफ गभर्मेन्टमा चाहिँ वी हेभ डिफ्रेन्ट राइट्स एन्ड डिफ्रेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटिज पनि, आफ्नो आफ्नो प्लान्सहरू छ। सो प्लान्स, पोलिसिज, स्ट्राटेजी वाइज चाहिँ वी आर भेरी अहेड नै भन्नुपर्छ। यो एकदमै राम्रो छ नेपालको केसमा चाहिँ। अब इम्प्लिमेन्टेसनको फेज चाहिँ अब फेरि डिफ्रेन्ट कुरा छ त्यो चाहिँ, तर पोलिसी प्लान्स वाइज चाहिँ नेपालको चाहिँ एकदमै राम्रो छ। या फर इक्जाम्पल लाइक वेन यु से हुन्छ नि एकदमै राम्रो छ एन्ड देन वी आर अहेड होइन, लाइक कम्पेरिटिभली अब एउटा इफ यु हेभ टु गिभ एन इक्जाम्पल विथ अनदर कन्ट्री, त्यो बेसिसमा चाहिँ अन वाट टर्म्स वी आर गुड भन्नुहुन्छ हजुरले चाहिँ, टु बी मोर स्पेसिफिक? यस, हाम्रो चाहिँ अब 3 टायर्स अफ गभर्मेन्ट भनिसक्दाखेरि प्रोभिन्सियल अनि लोकल, यो सेन्ट्रल गभर्मेन्ट, फेडरलको होइन, यो हामीले गरेको यो प्लान्सहरूमा चाहिँ, पोलिसिजहरूमा चाहिँ यसले यो गर्ने। त्यसपछि जस्तो फरेस्ट, कम्युनिटी फरेस्टको कुराहरू होइन, त्यो एकदमै राम्रोसँग छ क्या सबै कुराहरू। अनि प्लस हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट नेसनल इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा गएर चाहिँ हामीले यो गर्छौँ भनेर कमिट पनि गरेको छौँ। त्यही अनुसारको पोलिसिजहरू पनि बनेको छ। एनडिसिजहरू हामीले धेरै कमिटमेन्टहरू गरेको छौँ एडाप्टेसन मिटिगेसनमा होइन। सो कमिटमेन्ट वाइज, पोलिसी प्लान्स वाइज चाहिँ जस्तो हामीले 2045मा चाहिँ नेट जेरोमा जान्छौँ भनेका छौँ। सो द्याट इज भेरी एकदमै इक्जाम्पलरी। अब इन्डिया र चाइनाको बिचमा भएको कन्ट्रीले चाहिँ यस्तो खालको कमिटमेन्ट दिनु भनेको चाहिँ सबैले एकदमै अप्रेस गरेको कुरा हो नि त। सो पोलिसिज प्लान्स वाइज चाहिँ वी आर भेरी अहेड जस्तो लाग्छ यो क्लाइमेट चेन्जको इस्युमा चाहिँ। So but then also implementation कुरा आउँदाखेरि like we do lack है at that phase। अनि अब एकदम जनरल कुराहरू पनि अब एकदम जनरलाइज्ड के भन्छ अडियन्सेसहरू, पब्लिकहरूले पनि फेस गर्नु भएको छ। त्यो यही पोलिसीमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ कुन कुन ठाउँमा डु यु थिङ्क देयर आर लुप होल्स एन्ड वाट वी आर मिसिङ एक्ज्याक्टली? त्यहाँ फेरि एकदमै धेरै च्यालेन्जेसहरू छ इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ। जस्तो सेक्टोरल कोअर्डिनेसन छैन हाम्रोमा होइन, डिफ्रेन्ट प्राइभेट अर्गनाइजेसन, पब्लिक गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनहरूको बिचमा, विभिन्न स्टेक होल्डर्सको बिचमा कोअर्डिनेसन कम छ। अल्सो हामीसँग पोलिसी चाहिँ एकदमै राम्रो छ, तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ त्यो ल्याक अफ रिसोर्सेस के
रिसोर्सेस कम छ एकदमै, त्यो एलोकेट गरेकै छैन। अल्सो पोलिसिजहरू आफैमा पनि कति धेरै ब्यारियर्सहरू छ। अनि जुन अघि मैले भने 3 टायर्स अफ गभर्मेन्टलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट राइट्स रेस्पोन्सिबिलिटी दिएको छ, बट देन त्यो 3 टायर्स अफ गभर्मेन्ट बिचको कोअर्डिनेसन चाहिँ एकदमै विक छ क्या। सो अर्को चाहिँ प्राइभेट सेक्टर्सहरूलाई चाहिँ धेरै इन्भल्भ गराउने खालको अपर्च्युनिटी पनि छैन यो सेक्टरमा। अनि धेरै राइट्सहरू चाहिँ गभर्मेन्ट सेक्टरकै अर्गनाइजेसनहरूलाई बढी छ, प्राइभेट सेक्टर चाहिँ इन्भल्भ हुन त्यति धेरै पाएको छैन, जसले गर्दा पनि यो पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसनहरूमा चाहिँ असर गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ नेपालको केसमा चाहिँ। So I think more in like sense your overall problem, not just in climate, but Nepal's situation ma pani ho. So like you have been to different like international platforms. You have been to COP27, I think in 26 as well, eh? So that has been, I think, a very good experience for you. So when you went there, like you went there to represent Nepal. Do you feel like somewhere that was in Nepal and then the international level, what kind of things that were missing, or what kind of insights did you get to the platform? Maybe you would like to share that with us. Yes, COP26 र 27 मा चाहिँ जाने मौका पाएको थिएँ। अनि त्यसमा चाहिँ we don't speak on behalf of नेपाल मात्र के, त्यहाँ चाहिँ हामी लिस्ट डेभलप कन्ट्रीलाई रिप्रेजेन्ट गरेर बोल्छौँ, अनि हामी नेपाल भनेर बोल्दैनौँ त्यहाँ चाहिँ। अनि सो हामी ब्लकमा कुरा गर्छौँ, अनि हामी इन्डिभिजुअल कुरा गर्दा चाहिँ हाम्रो भोइस त्यति हर्ड हुँदैन। अब हामी वी आर रिप्रेजेन्टिङ एलडिसी भनेर कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एलडिसी को मुद्दालाई अगाडि लैजान्छौँ, जस्तो लस एन्ड ड्यामेजको कुराहरू होइन, हाम्रो भनेको एडाप्टेसनको कुराहरू, मिटिगेसनको कुराहरू हामीले त्यहाँ प्रेजेन्ट गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी नेपाल भनेर भन्दा नि माउन्टेनस रिजन अथवा लिस्ट डेभलप कन्ट्री भनेर ब्लक हुन्छ, त्यो ब्लकमा बसेर चाहिँ कुरा गर्छौँ हामीले। र नेपालको पार्टिसिपेसन चाहिँ एकदमै राम्रो थियो भन्नुपर्छ। यहाँबाट जानुभन्दा अगाडि प्री कप पनि भएको थियो होइन, जसमा चाहिँ हामीले के एजेन्डाहरू उठाउँछौँ त्यहाँ गएर भनेर पहिले तयारी बैठकहरू पनि भएको थियो। र त्यहाँ गइसकेपछि पनि कसले के कुन चाहिँ थीमेटिक, अब त्यहाँ धेरै हुन्छ नि त, लस एन्ड ड्यामेज, एग्रिकल्चर, एडाप्टेसन, मिटिगेसन, धेरै कुराहरू हुन्छ, सबैले सबै फलो गर्न पनि भ्याउँदैन। सो हामीले चाहिँ यहाँबाट जाँदाखेरि नै मन्त्रालयबाट चाहिँ कसले केमा फलो गर्ने अनि कसले केमा रिपोर्टिङ गर्ने भनेर चाहिँ पहिला नै एलोकेट गरेको हुन्थ्यो। सो त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ त्यही खालको पार्टिसिपेसन अनि रिपोर्टिङ पनि ल यसमा चाहिँ यो भएको छ भनेर भन्ने खालको थियो। अनि प्लस आइसकेपछि नि पोस्ट कप अब समीक्षा बैठक जस्तो हामी के चाहिँ गरौँ, के कुरामा चाहिँ हामी ल्याक भयौँ, अबको कोपमा चाहिँ कसरी प्रिपेयर गर्ने भनेर चाहिँ त्यो भएको थियो। तर अर्को कुरा चाहिँ त्यो सँगसँगै हाम्रो चाहिँ अब यो कोपमा जाँदाखेरि जुन नेपालको फोकल पोइन्ट मन्त्रालयको मान्छेहरू जानुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ कन्सिस्टेन्टली उहाँहरू नै जानुहुन्न के। जस्तो कोप 26 मा जो जानुभयो 27 मा अरू नै जानुहुन्छ, 28 मा अब आउँदैछ होइन दुबईमा, त्यहाँ अरू नै जानुहुन्छ होला सायद, अब 25 मा अरू नै जानुभएको थियो। सो कन्सिस्टेन्टली नगएको हुनाले र प्लस हामी उताबाट आएको कामहरू चाहिँ राम्रोसँग डकुमेन्ट नभएको हुनाले चाहिँ अलिकति त्यहाँ चाहिँ अलिकति ग्याप भएको जस्तो मलाई पर्सनली चाहिँ त्यो फिल चाहिँ भएको थियो। तर त्यो बाहेक हाम्रो कपमा यस्तो इन्टरनेसनल प्लेटफर्महरूमा चाहिँ भिजिबिलिटी चाहिँ राम्रो नै थियो, राम्रैसँग हामीले चाहिँ प्रेसराइज क्रिएट चाहिँ गर्न सफल भएको थियो। यो लस एन्ड ड्यामेज फाइनान्स अस्ति आएको छ त्यसमा पनि नेपालको पार्टिसिपेसन चाहिँ राम्रो नै थियो। तर यहाँ आइसकेपछि अब यो हाम्रो समस्या नै यस्तै छ होइन, उहाँ कोही सरुवा हुनुहुन्छ, कोही के हुनुहुन्छ होइन, यो चाहिँ नेपालको समस्या भयो। तर त्यहाँ गइसक्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पार्टिसिपेसन चाहिँ राम्रो नै थियो भन्नुपर्छ। So त्यो पोस्ट कन्फरेन्स कुराहरुमा चाहिँ आई थिंक you feel like we are still lacking हैन, that kind yes. of your पोस्टमा आइसकेपछि चाहिँ हामीले के गर्यौं भन्ने हुन्छ। अनि सक्यो के त्यसपछि, जस्तो नोभेम्बरमा आयो, डिसेम्बरमा एउटा समीक्षा बैठक भयो, अब एकैपटक अर्को नोभेम्बरमा कोप हुन्छ, त्यसको लागि अक्टोबरतिर बैठक बस्छ। त्यो बीचमा चाहिँ अब हामी कहाँनिर के गर्दैछौँ फेरि हामी एकदमै त्यो ग्याप हुन्छ क्या। अनि फेरि त्यसपछि तात्तिन्छौँ, त्यो त एकदमै कन्सिस्टेन्टली हुन पर्ने हो नि त, त्यो एउटा चाहिँ मैले अलिकति ग्याप देखिरहेको छु। सो त्यो पनि हुन पायो भने चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्स अझै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। त्यो अदरवाइज त्यहाँ गइसक्दाखेरि चाहिँ अरू चाहिँ मैले प्रेजेन्स चाहिँ राम्रो नै देखिरहेको थिएँ, उहाँहरूको प्रिपरेसन चाहिँ राम्रो नै थियो। आई थिंक that's a very good point किनभने lot of time यो कन्फरेन्सेसहरु यो इभेन्ट्सहरु हुँदाखेरि चाहिँ we do lack that accountability हुन्छ नि त्यो पोस्ट कन्फरेन्स गर्न। किनभने the reason that we are doing that kind of platform मा त्यो भने because of something happen after that, right? The accountability लिनलाई and then to follow back on that work we would really lack.
not just as a nation, but I think overall whoever हुन्छ नि Yes. yeah हो like त्यो यो फेरि त्यो नेपालको मात्र होइन अरू अरू हो ठाउँको पनि यस्तै नै रहेछ क्या जस्तो लिस्ट डेभलप कन्ट्रिजहरू अरू कन्ट्रीको पनि समस्या यही नै रहेछ मेरो अरू साथीहरूसँग कुरा हुन्छ कि अब के हुन्छ नेपालमा भन्दाखेरि ठ्याक्क कोप आउन लागेको बेलामा सबै अब तात्तिने होइन अनि त्यसपछि कोप सकिसकेपछि चाहिँ फेरि जाको त्यही जस्तो त्यस्तो खालको एउटा त्यो पोस्ट कप पछि त्यो के भयो भनेर प्रपर डकुमेन्टेसन चाहिँ अलि नहुने अनि फेरि फलोअप नभइराख्ने त्यो एउटा चाहिँ अरू देशमा नि त्यो समस्या चाहिँ छ नै रहेछ Mm. So I think yeah that's something we need to address at the same time, Penny. So we know that we have a very quite small schedule, right? So we wanted to know that, like हाम्रो founder हुनुहुन्छ मनु कार्कीजी उहाँ चाहिँ she's a big kind of fan of you, होइन तपाईँले गरेको कामहरू तपाईँहरूले पुग्नु भएको ठाउँहरूमा she's like oh Prakriti is doing that and this भनेर भन्नुहुन्छ क्या अनि सस्टेनेबिलिटीको बारेमा चाहिँ उसलाई लिनै नै पर्छ भने भन्नुभएको थियो अस्ति so ए we हो would like to know about पर्सनली पनि तपाईँले आफ्नो लाइफमा चाहिँ सस्टेनेबिलिटी कुराहरू लाइक इन्भाइरोमेन्ट इको फ्रेन्डली कुराहरू के गर्नुहुन्छ सो द्याट लाइक पिपल वाचिङ अस क्यान बी मोर इन्सपायर फ्रम यु एज बिङ अ युथ फर्स्टली होइन देन बिङ अ पर्सन थ्याङ्क यू सो मच कस्तो खुसी लाग्यो यो फेरि ठुलो ठुलो काम गर्नु पनि पर्छ जस्तो लाग्दैन पर्सनल लेभलमा चाहिँ होइन जस्तो मैले इको साथीबाट नै मेन्स्ट्रुअल कप मैले चाहिँ किनेको छु त्यो युज गरिरहेको छु प्लस ब्याम्बूको टुथपेस्ट होइन त्यो खालको कुराहरू त्यो आफैले प्लास्टिक चाहिँ कम एकदमै मिनिमम युज गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो एउटा हुन्छ प्लस अर्को कुरा चाहिँ मैले एडभोकेट गरिराख्दाखेरि चाहिँ आफै नै इक्जाम्पल भएन भने चाहिँ त्यो त्यति इफेक्टिभ हुँदैन जस्तो लाग्छ कि म आफैले यो गर्न हुँदैन भनिरहेको छु अनि आफ्नो पर्सनल लाइफमा चाहिँ त्यो बिहेभियरल चेन्ज लिएर आएको छैन भने चाहिँ त्यो त्यो नट वर्थ इट जस्तो क्या र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ घरमा आइभ स्टार्टेड मेरो आमा र मैले चाहिँ वेस्ट सेग्रिगेसन चाहिँ हामीले गर्छौँ र अर्को एउटा त्यसमा चाहिँ मोटिभेटिङ के चाहिँ छ भन्दा हाम्रो यो लोकालिटीमा चाहिँ म वनस्थली बस्छु होइन यहाँ चाहिँ जसले आफ्नो घरमा चाहिँ यो डिकम्पोज हुने वेस्ट र यो अर्को वेस्ट चाहिँ छुट्याएर राख्छ र हामीले कम्पोस्ट घरमै बनाउँछौँ अनि हामीले यो अरू अरू वेस्टहरू मात्र फोहोर आउनलाई दियो भने चाहिँ उनीहरूले यो फोहोर उठाउन आउने पैसा हुन्छ नि जुन त्यसमा चाहिँ हामीलाई डिस्काउन्ट दिनुहुन्छ क्या अनि बेला बेलामा चेक गर्न पनि आउनुहुन्छ हामीले कम्पोस्ट बनाएको छ कि छैन कसरी म्यानेज गरिरहेको छ हेर्न पनि आउनुहुन्छ र हाम्रो वेस्ट पनि कम हुने भयो अनि प्लस हाम्रो यो हाम्रो घरबाट जेनेरेट हुने वेस्ट पनि कम हुने भयो उनीहरूले लिएर जाने वेस्ट प्लस त्यो सँगसँगै यो कम्पोस्ट पनि हुने भयो र हामीले अलिकति सानो हाम्रो यहाँ गार्डन छ त्यसमा पनि युज हुने भयो नि त सो एउटा चाहिँ मेरो यो उसमा चाहिँ त्यो इन्सेन्टिभ दिने भएको हुनाले अलिकति मोटिभेटिङ त्यो कुराले पनि भएको थियो सो या यस्तै यस्तै सानसानो कुराहरू घरमा गरिरहेको छु I think like you mentioned Agi, like it doesn't have to be a big thing and a small thing, like very small एकदमै अब ग्रान्टेड त के पनि लाइक अनकन्सियसली गरेर हान्छौँ होइन कति कुराहरू चाहिँ रिसोर्सेसहरूको कुरादेखि लिएर एभ्रिथिङ सो now we know that you're a climate change researcher and negotiator, right? So you also have this big day coming, and we again congratulations. Thank you. Also, let's say like next, like let's say 2 to 3 or 5 years now, where do you see yourself working? You know, where do you see yourself invested? What kind of like what platform or what area of climate would you like to be more invested and working on? इट्स भेरी अनसर्टेन है तर अब के पनि हुन्छ थाहै छैन तर म जहाँ पनि हुन्छु जे पनि गर्छु आई विल एकदमै डिरेक्टली अर इन्डिरेक्टली क्लाइमेट एक्सनमा नै काम गर्छु मैले मेरो यो एकाडेमिक यो क्लाइमेट चेन्ज भनेको चाहिँ प्रोफेसनल्ली एकाडेमिक मात्र भन्दा नि इट्स मोर लाइक पर्सनल इस्यु पनि नि त अब त हामी सबैको लागि सो directly indirectly I see myself working as somewhere climate action related कामहरुमा नै त्यतैतिर इन्भेस्ट भइराको हुन्छु जस्तो लाग्छ So like you as a youth पनि you have represented a lot of हुन्छ नि अरु people पनि just the climate केसमा गर्दा पनि we see a lot of youths what do you think अझै like more participation बढाउनलाई चाहिँ youthलाई चाहिँ motivate गर्नलाई what do you think like need certain area of attention to area मा चाहिँ
डेफिनेटली धेरै युथहरू हुनुहुन्छ जस्तो नेपालमा पनि नेप्लिज युथ फर क्लाइमेट एक्सन भन्ने हाम्रो अर्गनाइजेसन छ एउटा, त्यस्तै अरू पनि अर्गनाइजेसनहरू छ जसले चाहिँ डिरेक्टली गभर्मेन्टसँग काम गरिरहेको छ, प्रेसर पनि दिइरहेको छ बेला बेलामा होइन। सो यस्तो खालको यो युथ मोमेन्टम चाहिँ एकदमै नेसेसरी छ र यो चाहिँ कन्सिस्टेन्टली अब उनीहरूलाई चाहिँ मोटिभेटिङ फ्याक्टर एकदमै कम छ कि नेपालमा, प्लस बाहिर पनि त्यस्तै नै छ। त्यसको लागि चाहिँ आई थिङ्क वी मस्ट इन्भेस्ट मोर इन युथ्स, अनि यसले चाहिँ इन्करेजमेन्ट दिन्छ, इन्भेस्ट मोर इन रिसर्च बेस्ड एडभोकेसीहरू, र त्यसमा चाहिँ युथहरूलाई परिचालन कसरी गर्ने भन्ने खालको कुराहरू, र विभिन्न क्लाइमेट एक्सन रिलेटेड परियोजनाहरू लिएर आउने, र त्यसमा चाहिँ युथहरूलाई चाहिँ कसरी इन्गेज गराउने जसले गर्दा चाहिँ उनीहरूको इन्ट्रेस्ट प्लस एक्सपर्टिज पनि मिट होस् होइन। सो यस क्रिएटिङ अपर्च्युनिटिज विल हेल्प टु इन्क्रिज पार्टिसिपेसन अफ युथ जस्तो लाग्छ। त्यो मेन त्यो एउटा मोटिभेटिङ फ्याक्टर नै भएन भने चाहिँ सर्टेन टाइमसम्म हुन्छ, अनि त्यसपछि आफै एकदमै डिमोटिभेट हुन्छ क्या। सो त्यो खालको एउटा इन्भेस्टमेन्ट पनि भयो भने चाहिँ मोटिभेट हुन्छ जस्तो लाग्छ। True, exactly. I think that's much needed in terms of like motivating youths, होइन? किनभने they have to त्यही त अब गरि त राख्नु भएको छ, but then what is the more sustainable way पनि त्यसमा ध्यान दिनु पर्यो. When we talk about sustainability itself, right? So we are like, just to let our viewers know, we're almost at the end of this conversation and हाम्रो sustainability chat को. So if you have any question for Prakriti ji, you can drop that in the comment and maybe she can try to address it, होइन? And saying that, so if you are given this opportunity, not like a hypothetical कुरा पनि होइन, but if you are given this opportunity and in this world, where you would like to work भन्यो भने what would that would be? And then immediately like हुन्छ नि certain एउटा कुरामा चाहिँ म चाहिँ अहिले नै I think यसमा चाहिँ I feel like there needs to be change and म यसमा work गर्न चाहन्छु, and if that is so कसरी, like how would you like to do it and in your way? यसमा चाहिँ अब मैले अघि भने चाहिँ त्यो हाम्रो जुन पोलिसिजहरू छ र हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसनमा जुन च्यालेन्जेसहरू छ त्यसको त्यो लुप होस्, त्यो ग्याप चाहिँ फिल गर्न एकदमै नेसेसरी छ जस्तो लाग्छ। त्यही नै हो फर्स्ट स्टेप जस्तो लाग्छ। त्यसको लागि चाहिँ म चाहिँ अलिकति पोलिसी रिलेटेड कुराहरूमा चाहिँ अलिक बढी इन्ट्रेस्ट र पोलिटिक्समा पनि अलिकति इन्भल्भ पनि छु होइन। सो आई थिङ्क पर्सनल लेभलमा चाहिँ आई विल ट्राई टु यो पोलिटिकल लिडर्सको चाहिँ इन्ट्रेस्टलाई पनि अलिकति जस्तो हाम्रो पोलिटिकल मेनिफेस्टोहरू बनिरहेको हुन्छ इलेक्सनको बेलामा होइन, अनि इलेक्सन जितिन्छ त्यसपछि त्यो कहाँ जान्छ थाहा हुँदैन। सो यो कुराहरूमा चाहिँ बढी वर्कआउट गर्छु जस्तो लाग्छ। यो पोलिटिकल जबसम्म यो पोलिटिकल विल हुँदैन त त्यसमा केही पनि हुनेवाला छैन जस्तो फिल हुन्छ क्या मलाई चाहिँ। जति नै हामीले काम जति नै एडभोकेसी गरे पनि एक्टिभिजम गरे पनि अन्टिल एन्ड अनलेस दे आर इन्टु इट यो हाम्रो केही हुँदैन जस्तो फिल हुन्छ। सो मेन भनेको चाहिँ पोलिटिकल लिडर्सहरूलाई चाहिँ यो किन नेसेसरी छ, यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ उनीहरूलाई रियलाइजेसन गराउनु चाहिँ एकदमै जरुरी छ जस्तो लाग्छ। सो आई थिङ्क आई विल वर्क अन दिस। त्यसपछि बिस्तारै अरू स्टेप्सहरू चाहिँ लिन सकिन्छ। त्यो बेसिक चाहिँ यो हुन्छ जस्तो लाग्छ। ट्रु एकदमै त्यो पोलिसी लेभलसम्म नगएसम्म त्यो चेन्ज एन्ड वी क्यानट सी द्याट हुन्छ नि एउटा सिग्निफिकेन्ट चेन्ज इट इज डिफिकल्ट फर अस। सो अन सेइङ द्याट हुन्छ नि टु पिपल वाचिङ यु एन्ड देन टु पिपल हु आर हुन्छ नि हु सी योरसेल्फ, what do you want to say to them? हुन्छ नि अडियन्सहरूलाई चाहिँ what message do you have for them? फर्स्टमा चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच है, मलाई बोलाउनु भयो, एकदमै खुसी लागिरहेको छ मलाई। म इकोसाथीको चाहिँ एकदमै निजगढको प्रोजेक्टको कुरा आइरहेको रहेछ जस्तो लाग्यो। यसमा चाहिँ पोलिटिकल पार्टी विच यु आर एसोसिएटेड प्लानिङ टु टेक कस्तो गाह्रो सोध्नु भयो प्रसुस दाइले। Okay, so यसमा म अलिकति भनिहाल्छु है। यो प्रसुस दाइले भन्नुभएको क्वेसनमा चाहिँ यसमा चाहिँ म मेरो जुन पोलिटिकल पार्टीसँग म एसोसिएट छु त्यसको चाहिँ वन तथा वातावरण विभागको चाहिँ म सदस्य पनि छु। अनि हाम्रो चाहिँ वन तथा वातावरण विभागले नै हो यो निजगढको कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो धारणा के हुने भनेर हामी डिस्कसन गरिरहेको थियौँ होइन। अनि त्यसमा अब मेरो टेक चाहिँ के वाट इज यर टेक अन इट भनेर सोध्नु भएको छ। त्यसमा चाहिँ त्यो पोलिटिकल त्यसमा चाहिँ हाम्रो
दुईटा साइड थियो क्या हाम्रो यो कुरामा चाहिँ, निजगढको कुरामा चाहिँ हामीले ओपिनियन बनाउनु भन्दा अगाडि हाम्रो दुईटा ओपिनियन थियो होइन। कसैले चाहिँ बनाउनु पर्छ भन्ने थियो, एउटा टिम थियो जसले चाहिँ होइन यो गर्नुपर्छ, यो भएको कारणले यस्तो यस्तो छ, हामी एकदम रिसर्च बेस्ड कुराहरू भनिरहेको थियौँ। अनि लास्टमा चाहिँ फेरि गएर अब प्लानिङ टु टेक अहेड नै भयो, हाम्रो पार्टी पनि यसमा गर्ने नै भनेर भयो होइन। सो यो आइएम फाइटिङ फर इट होइन स्टिल। अब के गर्नु, म एक्लै पनि गर्न नसक्ने रहेछु जस्तो फिल भयो क्या, पछि एकदम डिमोटिभेटिङ फिल भएको थियो। त्यही भएर तपाईँले मलाई निजगढको कुराहरू लिएर आउँदाखेरि पनि आई थिङ्क आई वोन्ट बी एबल टु टक अबाउट दिस जस्तो मलाई लागेको थियो क्या पहिला पनि। दिस वाज द रिजन होइन, किनभने म जुन पार्टीसँग एसोसिएट छु उसले नै अब त्यो पार्टीले नै यो कुरालाई चाहिँ अगाडि लिएर जाने भनिसक्दाखेरि चाहिँ मैले नै एन्सर दिन सकिरहेको थिइनँ। तर त्यो मिटिङको भित्र चाहिँ इनसाइड द डिस्कसन चाहिँ मेरो पार्टमा चाहिँ आई प्लेड अ रोल, किनभने यस्तो यस्तो हुन्छ यस्तो नगरौँ भनेर भन्दै गर्दाखेरि उहाँहरू त्यतिखेर चाहिँ कन्भिन्स हुनुभएको थियो। अनि पछि गएर चाहिँ फेरि डिसिजन लिने बेलामा अर्कै कुरा आएछ, त्यहाँ त धेरै इन्ट्रेस्ट कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट धेरै हुन्छ नि त। सो यस अनफर्चुनेटली त्यस्तै भइरहेछ प्रसुस दाई। अब म एउटा कुरा भनिरहेको थिएँ, त्यो डिस्कसनमा एउटा भइरहेको थियो, पछि गएर अर्कै भएछ। सो दिस इज हाउ इट इज। अब निजगढको विषयमा त्यही भएर आई डोन्ट ह्याभ त्यति धेरै ओपिनियन। म पर्सनल लेभलमा चाहिँ म प्रोटेस्टहरूमा नि गएको छु होइन, त्यो म जुनसुकै पार्टी सार्टी जे भए पनि। तर अब पार्टीको कुरा सोध्नु भयो हजुरले, सो या त्यसमा चाहिँ अनफर्चुनेटली अब त्यही नै भन्नुपर्छ, पार्टीले जे भने पनि म पर्सनली चाहिँ आइएम अगेन्स्ट दिस। अनि आइएम फाइटिङ फर दिस इनसाइड त्यो हाम्रो डिपार्टमेन्ट अफ फरेस्ट इन्भाइरोमेन्टको भित्रै पनि। अब लेट्स सी के हुन्छ। अनि अघि हजुरले भन्नुभएको कुरामा चाहिँ इफ वी आर अब लास्टतिर छौँ भने चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज को कुरा चाहिँ वेन एभर वी टक अबाउट क्लाइमेट चेन्ज, हामीले चाहिँ यो भनेको चाहिँ क्लाइमेट चेन्जमा काम गरिरहेको अथवा इन्भाइरोमेन्ट साइन्स पढेको मान्छेहरूको मात्र इस्यु हो, यसमा चाहिँ हामीले खासै कुरा गर्नु पर्दैन जस्तो कि मान्छेहरू त्यस्तो खालको सोच छ क्या मेरै साथीहरूको पनि। सो म्यानेजमेन्ट पढिरहेको साथीहरू चाहिँ अब एकदम सानो इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि अब A4 फालेको छ यसले टिप्छ भन्ने जस्तो कि अब हाम्रै रेस्पोन्सिबिलिटी जस्तो अलिकति हेर्ने नजर चाहिँ त्यस्तो खालको छ। सो यो चाहिँ एकदमै साझा विषय हो होइन, सबैलाई त्यही भन्न चाहन्छु, एकदमै साझा इस्यु हो, सबै हामीले फेस सबैले गर्नुपर्छ, जसले जे पढे पनि जे गरे पनि होइन, सबैको साझा इस्यु हो। सो वी मस्ट वर्क टुगेदर टु क्रिएट अ बेटर प्लेस टु लिभ इन जस्तो लाग्छ। हामी एक्लैले गरेर पनि हुँदैन, इन्भाइरोमेन्ट साइन्स पढेको मान्छेले मात्र गरेर पनि केही हुनेवाला छैन जस्तो लाग्छ। सो yes, that is my final message to audience watching, and I want to thank everyone. अनि इकोसाथीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। We had a pleasure listening to you and then your experiences, I know, and thank you for addressing the question as well and for the message. On that note, I think we can end this conversation. So yes, thank you for the time, and again, wish you all the best. Thank you so much. Okay, let me do this. Okay, first, okay, thank you, Prasusi, for that question. I know we did wanted to address that, but it came and then I think it has been addressed from our side. So thank you everyone for being there till this time. It's already 7:30 and listening to us. We will have more guests in the future. So like we earlier when I say, Prakriti when I say that climate and environment kura is not like a big thing. The message, like one of the key messages from this conversation was it's not a big thing. I know it's a big thing in terms of obviously challenges, problems, and the things that we are facing as a result, as a consequences of what's happening. But when it comes to responsibility and when it comes to working from your side personally, when it's not a big thing. So let's not take it as like someone else responsibility, but as a soul and personal, as a self-conscious decision to be more climate friendly, to be more sustainable and from your side. So with that message, maybe we can see you all next week with another guest. And this, I would like to tell more about it, but maybe in the next segment itself. Thank you so much for staying till this time and see you next time. Bye.